Good morning, student. Welcome back to the online classes for 12th science students. In last lecture, we started the lesson from Maths 1, that is logic. And already we have discussed in the last period what are the connectives, what are the important definitions in this chapter, and the truth table of all the connectives. Now, we will continue the exercise 1.1 of this chapter. There you have to use knowledge of connectives, statement, open sentence. So, statement म्हणजे काय होतं? A declarative sentence is called as statement. ज्याची ट्रूथ व्हॅल्यू फिक्स नाही, जी कधी ट्रू असते कधी फॉल्स असते, neither true nor false. It is not a statement, it is called as open sentence. So there is a first example. State which of the following are statement, justify, in case of statement, state its truth value. First one is given 5 plus 4 is equal to 13. Now we know that 5 plus 4 is 9 and 9 is not equal to 13. Means this statement is, this is a statement and it is false statement. Second one, x minus 3 is equal to 14. X minus 3 is equal to 14. We can keep value for x 1, 2, 3, 4, any value because it is a variable. So, this statement is true only for x is equal to 17 and for other all numbers this statement is false. Means this is neither true nor false. That's why it is a open sentence. याची ट्रूथ व्हॅल्यू फिक्स आहे का? नाही, ती व्हॅरी होणार अकॉर्डिंग टू द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. Therefore it is not a statement. Close the door. What is the sentence? Close the door. काय केलेलं आहे इथे? Close the door means ऑर्डर दिलेला आहे आणि जिथे ऑर्डर दिलं जातं किंवा रिक्वेस्ट केलं जातं त्या सेंटेन्सला कोणतं सेंटेन्स म्हणतात? इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. आणि इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आर नॉट स्टेटमेंट. 0 is a complex number. 0 is a complex number. Yes, 0 is a complex number. We can write 0, 0 plus I0. It is a statement and its truth value is true. Now, x square is equal to x. इथे सुद्धा व्हेरिएबल आहे. व्हेरिएबलची व्हॅल्यू कुठली पण राहू शकते. म्हणजेच हा कोण झाला आहे? ओपन सेंटेन्स. हे जे क्वेश्चन्स आहेत तुम्हाला 1 मार्कासाठी बोर्ड एक्झाममध्ये विचारू शकतात. Statement or not and write its truth value. Then it rains heavily. आता इट्स रेन्स हेविली हे प्रत्येकाच्या विचारावर डिपेंड करतं आहे. कोणी थोडा थोडा पाऊस आला तरी आपण म्हणू शकतो हेवी रेन आहे. खूप मुसळधार आला हेवी रेन आहे. अकॉर्डिंग टू द पर्सन त्यांची ओपिनियन राहील. मीन्स अगेन इट इज अ open sentence. Can you speak in Marathi? आता इथे काय विचारलेलं आहे? सी काय विचारलेलं आहे? कॅन यू स्पीक इन मराठी? तुम्ही मराठीत बोलू शकता का? क्वेश्चन केलेलं आहे आणि जिथे क्वेश्चन केला जातो त्याला स्टेटमेंट म्हणतात का? नाही, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. सो like this you can write in question number 1 whether it is a statement or not. Question number 2 is given, write symbolically. आता सिम्बॉलिकली लिहिण्यासाठी आपण शिकलेलं आहे कंजंक्शन. कंजंक्शनमध्ये आपण अँडचा वापर करतो आणि त्याचं सिम्बॉल आहे उलटा व्ही. डिसजंक्शन, ऑरचा वापर. या अँडच्या ऐवजी तुम्ही बट सुद्धा लिहू शकता. ऑल्दो इंग्लिशमधले काही शब्द आहे की अँडच्या जागी त्याचा वापर होतो.
याचा हा सिम्बॉल आहे ऑरचा. निगेशन, नॉट द सिम्बॉल. implication, if then symbol is arrow. Then double implication, if and only if, double arrow. These are the connectives. We already discussed this. Now first one is Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. पी सेंटेन्स दिलेला आहे. नागपूर इज इन महाराष्ट्र. हा झाला पी, पहिलं वाक्य. आणि हा आहे क्यू. म्हणजे आपण लिहू पी, नागपूर इज इन महाराष्ट्र. क्यू, चेन्नई इज इन तामिळनाडू. ओके. पी आणि क्यू हे दोन वेगवेगळे वाक्य आहे. त्याला आपण कशाने जोडलेलं आहे बघा. कशाने जोडलेलं आहे? अँड. अँड म्हणजे कोणतं कनेक्टिव्ज आहे? कंजंक्शन. आणि त्याचा सिम्बॉल आहे हा. देअरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म इज पी कंजंक्शन क्यू. एवढं लिहिणाऱ्याला तुम्हाला 1 मार्क मिळेल. राईट इन अ सिम्बॉलिक फॉर्म. Next, is triangle is equilateral or isosceles. Means triangle is equilateral, triangle is isosceles. हा आहे P, हा आहे Q. मध्ये कोणता कंजंक्शन वापरलेला आहे? डिसजंक्शन. आणि त्याचं सिम्बॉल आहे V. नेक्स्ट, अँगल इज नायदर acute nor obtuse. Angle is neither acute nor obtuse. आता याच्यात बघा, पहिला आहे P, अँगल इज acute. Q आहे अँगल इज obtuse. पण या दोन्ही वाक्यांना कोणी जोडलेलं आहे? नायदर नॉर. नायदर नॉर हे दोन्ही वर्ड कशाशी रिलेट करतात? नॉटशी. अँगल हा ॲक्युटही नाही अँड अँगल हा ऑप्टूसही नाही. इथे कोणतं कनेक्टिव्ह आलं आहे? ॲटोमॅटिक अँड. आणि दोन्ही वाक्याच्या आधी नायदर नॉर म्हणजे काय लागलेलं आहे? नॉट. देअरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म निगेशन पी. काय येणार? निगेशन पी conjunction negation Q. So this is the symbolic form. Now, like this in your textbook, many sentences are given. You have to convert this into symbolic form. Then question number 3 is given. Write truth value. Write truth value. 4 is odd or 1 is prime. आता ट्रूथ व्हॅल्यू लिहिण्यासाठी तुम्हाला जे मी मागच्या पिरियडमध्ये ट्रूथ टेबल शिकवलेलं आहे ते माहिती असणं जरुरी आहे. आता हा ऑरचा ट्रूथ टेबल आपण शिकलेला आहे. ऑरचा ट्रूथ टेबल पी क्यू, पी ऑर क्यू. ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. आता इथे ऑर, जेव्हा ऑर येतं तेव्हा काय असतं? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अदर ऑल ट्रू. आपण शिकलेलं आहे फॉल्स फॉल्स फॉल, अदर ऑल ट्रू. आणि कंजंक्शनमध्ये काय असतं? ट्रू ट्रू
ट्रू, अदर ऑल फॉल्स. तर इथे दिलेलं आहे 4 इज ऑड. तर पी काय आहे? 4 इज ऑड. आहे का 4 ऑड? 4 कोणता नंबर आहे? इवन. आणि इथे म्हटलं आहे 4 इज ऑड, म्हणजे याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार आहे? फॉल्स. क्यू 1 इज प्राईम. आहे का 1 प्राईम? 1बद्दल आपण काय म्हणतो आहे? 1 इज नायदर प्राईम नॉर कंपोजिट, मीन्स अगेन इट इज फॉल्स. and it is connected with or means false disjunction false. बघा false disjunction false काय असतं? false. So truth value is false, means F. So you have to break down this sentence into P and Q, and then according to the basic truth table you have to write the truth value of this statement. Next, milk is white. If and only if sky is blue. आता बघा, in this statement milk is white काय आहे हा? ट्रू. sky is blue पण काय आहे? ट्रू. कशाने जोडलेलं आहे? if and only if means double implication. Now we already studied the double implication truth table. काय होता double implication truth table? जेव्हा P आणि Q ची ट्रूथ व्हॅल्यू सेम असते, ट्रू ट्रू किंवा फॉल्स फॉल्स, तेव्हा आपल्याला मिळतं डबल इम्प्लिकेशन हा मिळतो ट्रू आणि अदर टूसाठी फॉल्स. म्हणजे ट्रू डबल इम्प्लिकेशन ट्रू इज ट्रू. नेक्स्ट इज इफ 3 × 5 is equal to 8, then 3 + 5 is equal to 15. इफ आणि देन कोणतं कनेक्टिव्ह आहे? इफ अँड देन इम्प्लिकेशन म्हणजे ॲरो. 3 × 5 किती होतं? 15 इज इक्वल टू 8. ट्रू आहे का? नो, इट इज फॉल्स. 3 + 5 8. 15 आहे का? नाही, हा सुद्धा काय आहे? फॉल्स. तर आपल्याला मिळालं फॉल्स इम्प्लिकेशन फॉल्स. काय होतं फॉल्स इम्प्लिकेशन फॉल्स? इट इज ट्रू. जेव्हा इम्प्लिकेशनमध्ये ट्रू फॉल्स असतो त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स असते आणि बाकी 3 कशा असतात? ट्रू असतात. सो फॉर ऑल दिस क्वेश्चन यू हॅव टू लर्न द बेसिक ट्रूथ टेबल. नेक्स्ट इज 5 is a prime number. 5 is a prime number and 7 divides 94. 5 is a prime number काय आहे? ट्रू आहे, means it is true. And means again which connective? Conjunction. So we will write conjunction. 7 divides 94. Is it true or false? False. So we know that in connective true, true, true and other all false. So in this way we get the answer false. So I think you understood it. Before solving such example you should know the basic truth table. हे ट्रूथ टेबल तुम्हाला माहीत असेल तरच तुम्ही पुढचे क्वेश्चन्स करू शकता. ज्यांनी आतापर्यंत हे पाठ केलेलं नाही त्यांनी ट्रूथ टेबल पाठ करून घ्यायचे आहे, म्हणजे तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवता येणार. सो दिस इज द क्वेश्चन. राईट द ट्रूथ व्हॅल्यू. नाव द क्वेश्चन इज P, Q are true. Statement P and Q are true. R, S are false. R आणि S काय दिलेलं आहे? false. Find truth value. Find truth value of following. So first दिलेलं आहे P disjunction, Q conjunction, R. आता याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला टेबलची आवश्यकता आहे. P काय आहे? ट्रू. लिहा इथे ट्रू. डिसजंक्शन
क्यू पण ट्रू आहे, कंजंक्शन आर आहे फॉल्स. हा आहे कंजंक्शन. कंजंक्शनमध्ये ट्रू ट्रू हा ट्रू असतो, अदर ऑल फॉल्स. सो वी गेट ट्रू, डिसजंक्शन फॉल्स. आता डिसजंक्शनमध्ये फॉल्स 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 असतो आणि बाकी सगळे ट्रू असतात. सो इन दिस वे वी गेट द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ दिस कंपाऊंड स्टेटमेंट ॲज ट्रू. नंबर 2, P implication Q, कंजंक्शन निगेशन आर. आता P काय आहे? ट्रू, इम्प्लिकेशन ट्रू, कंजंक्शन निगेशन आर. आर काय? फॉल्स आहे. आर फॉल्स आहे आणि त्याचं निगेशन म्हणजे निगेशन ऑफ फॉल्स. निगेशन ऑफ फॉल्स काय असतं? निगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू. आणि ट्रू इम्प्लिकेशन ट्रू काय असतं? इम्प्लिकेशनमध्ये ट्रू इम्प्लिकेशन फॉल्स हा फॉल्स असतो आणि बाकी सगळे काय असतात? ट्रू. सो ट्रू कंजंक्शन ट्रू इज ट्रू. नेक्स्ट, निगेशन आर, डबल इम्प्लिकेशन पी, इम्प्लिकेशन निगेशन क्यू. आर फॉल्स आहे आणि निगेशन आर म्हणजे ट्रू. डबल इम्प्लिकेशन पी पण काय आहे? ट्रू. इम्प्लिकेशन क्यू हा ट्रू आहे आणि निगेशन म्हणजेच फॉल्स. ट्रू इम्प्लिकेशन ट्रू काय असतं? या डबल इम्प्लिकेशनमध्ये ट्रू 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 आणि फॉल्स फॉल्स ऑल्सो ट्रू असतं. अदर टू फॉल्स म्हणजे हा झाला ट्रू इम्प्लिकेशन फॉल्स आणि इम्प्लिकेशनमध्ये ट्रू फॉल्स हा फॉल्स असतो. सो बघा, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला जो बेसिक ट्रूथ टेबल आहे त्याचा वापर करायचा आहे आणि त्यासाठी ते ट्रूथ टेबल तुम्हाला येणं खूप आवश्यक आहे. सो इन दिस वे हे क्वेश्चन्स तुम्हाला MCQमध्ये सुद्धा विचारू शकतात किंवा 1 मार्काला सुद्धा विचारू शकतात. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 5. राईट निगेशन. निगेशन सिंपल आहे. पहिला, तिरुपती इज इन आंध्र प्रदेश, इज इन AP. निगेशन लिहिताना आपण फक्त याच्यात काय ॲड करू? तिरुपती इज नॉट. काय लिहिणार इथे? तिरुपती इज नॉट इन AP. √2 इज अ रॅशनल नंबर. √2 इज अ रॅशनल नंबर. तर काय लिहिणार? √2 इज नॉट अ रॅशनल नंबर. 7 + 3 > 5. ग्रेटर दॅन 5 आहे म्हणत आहे, तर आपण लिहिणार 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर दॅन 5. पॉलिगॉन ABCDE इज अ पेंटॅगॉन. पेंटॅगॉन. तर आपण लिहिताना निगेशन काय लिहू? इज नॉट अ पेंटॅगॉन. सो इट इज व्हेरी सिम्पल टू राईट द निगेशन. तुम्हाला कशाचा वापर करायचा आहे त्याच्यात? नॉटचा. आणि हे सुद्धा एक वाक्य तुम्हाला राईट द निगेशन 1 मार्कासाठी एक्झाममध्ये येऊ शकतं. सो इन दिस वे वी डिस्कस द एक्सरसाइज 1.1. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक स्टेटमेंट पॅटर्न, लॉजिकल इक्विवॅलन्स, टॉटोलॉजी, contradiction and contingency. So you prepare this lesson at home. It carry how many marks? 8 marks. आणि चॅप्टर काही एवढा कठीण नाही आहे, सोपा आहे. तुम्ही 8पैकी 8 या लेसनमध्ये स्कोअर करू शकता, पण त्यासाठी तुम्हाला पूर्ण बेसिक टेबल येणं आवश्यक आहे. सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर विथ दिस एक्सरसाइज. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम चॅप्टर. टिल दॅट, थँक यू अँड हॅव अ गुड डे.